من المسجد الواسع رحمه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل مكان المسجد الواسع رحمه الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لي في المعمول وفيما بعد اللهم بارك لي في المعمول وفيما بعد اللهم بارك لي في المعمول وفيما بعد
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا للروح العارف بالله شيخ حسن البصري ثم إلى العارف بالله شيخ بن البغدادي ثم إلى العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى العارف بالله شيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ثم إلى العالم بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ثم إلى العالم بالله سيد محمد بن عبد الكريم الخضر الحسن سنن المدني ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى العالم بالله الشيخ محمد شرواني عبد الباقي البنجري ثم إلى العالم بالله حسين بن عبد الغني ثم إلى العالم بالله الشيخ محمد كشف الأنور بن محمد شرواني عبد وأصولهم وفروعهم أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والمنون على دين الإسلام والمنون على دين الإسلام والمنون على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان من جاه سيدي ولد أدنى وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل ما له بالسلف الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian kita malam ini lagi membahas tauhid, sifat Allah yang wajib kita ketahui, yakni yang ke-19 adalah bernama Basir. Artinya yang melihat. Maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar adanya. Maka patut bagi orang beriman beriktikad bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu dua ada. Jadi kita beliaulah aman sudah paham Tuhan itu bersifat basir. Umur yang tersisa ini jangan lagi kita menganggap remeh.
umur nang terbuang itu. Kita kena dilihat Tuhan terus. Makanya mudahan kita kau mengamalkan nang fardu ya kalau boleh. Bila sampai ke maghrib, Tuhan melihat dalam kita beliau kau sembahyang alhamdulillah. Baisa pulang kau alhamdulillah. Hati itu dikata apa boleh? Jangan menganggap biasa nang fardu ini dianggap remeh. Makanya orang tahu ampun bila kalau sudah orang itu banyak ada paham itu ya kena bilang ampun maaf ya. Waktu hendak mati diremehkan Tuhan. Karena kadang-kadang itu berarti seperti ini kita nih. Nang laki jaga nang fardu. Nah, bila nang laki itu menjaga fardu, sekeluarga kita tuh Allah jagakan. Sampai mati kita tuh dijagakan oleh Allah. Nah, bini menghormati berkat kita menjaga nang sembahyang nih, nang fardu. Anak menghormati kita, lawan kita berkat menjaga sembahyang. Itu aja kuncinya beliau pun maaf. Makanya jarum ulun kita ini beliau kadang-kadang apa bulan ulun kayak ini sama sembahyang. Coba perhatikan wajib dahulu. Nah, makanya ulun tuh kadang-kadang udah timbul masalah-masalah. Kenapa ulun ulun ini makin tua kadadaan karena nakal. Apa semua ulun bingung juga dulu melihat anak kadadaan juga ulun. Ya kalau bini mati, nah, seikung di kandangan, seikung di Inggris. Tidak apa apa mendengar kisah kepada satu tradisional. Jadi duduk di warung lah beliau pun maaf sini. Duduk di warung beliau belum kamar dapur beliau di warung. Jadi duduk pas datang beliau. Lalu tukang beca. Ajar dulu, nak tukang beca mengawali sih ya Allah. Sini agak sakit sedikit. Jadi duduk beliau betul masam teh teh dua di sini lawan tukang beca betul wadah untuk dua di sini belakan tukang warung belakan untuk kalau lepon yang udah berapa lepon nah betul wadah bingka apa sebenarnya mantap waktu bingka gancang sih memakan beliau. Pas ulun, jadi ulun tukang beca tuh sih. Duduk ulun dari mana pian paman? Ulun rumah di Banjarbaru. Yang Pak Haji orang mana? Dulu orang Banjar. Ya Allah. Di Banjar di mana? Di Park Basiri. Kalau kira di Park Basiri. Lalu sidin beliau duduk. Julun yang nih Pak. Untuk tukang beca ini bapak ada semua. Lalu tukang beca mengesahkan. Ulun Pak Haji kemana-mana mengawal sini ada sakit. Jadi tangan itu ada kawan beringkut nah ya kalau tangan ada kawan beringkut. Jadi tangan sebelahnya ada kawan beringkut. Nah. Jadi tukang beca membelakan apa semua ya kalau tangan kiri kawannya makan beriapun tangan aja. Maka ada kawan menjawab ini penyakit apa kada tahu jauh ya kalau beliau menyatakan. Berjalan bagus saja sama tangan ada kawan. Timbah itu jalur ini Pak jadi tukang beca kemana-mana ulun tuh antar sampai ke Banjar nak berjalan saja kemana-mana. Dulu anak dia berapa Pak? Jadi dia nunjuk tukang beca anak sin 4 aja. Dulu di mana anaknya jadi sampai tukang beca bawa ya Allah kami ini anak ulun seikung di Inggris.
ambil S3 di Inggris. Ya kalau berlawan. Saikum Jasidin di hulu sungai. Saikum pulang jauh pulang. Nah, bapaknya tak ampat ya. Dulu bini pian bang, kada aja sih. Insyaallah. Ya paham aja tak? Ya kalau melihat nangis ya. Jadi pian di rumah kalau siapa ada keluarga sih. Nya haul sorangan. Nah, ulun pahaja alhamdulillah telah di sini. Untuk urusan hartanya ada di Tuhan. Nah, ya kalau boleh apa? Tapi nang ngarep ulun hidup di sudah sekarang. Ulun hidup sebatang kara. Hanya bakal untuk orang becan ini lagi. Nah, harta banyak sih. Di Banjar ada sih dan ulun. Itu ditawar orang 8M sudah. Ayo boleh berapa emang? Nah, tapi dia sini sebutin apa? Ya Allah berapa? Anak keadaan sini lagi membara mana aku sedih. Bini sudah kada sorongan yang berapa umur yang baik? 60 sudah umur. Lalu dia ulun sebutin aja, biar enjoy aja. Terima apa adanya aja sudah. Sampai waktu sembahyang kita supaya lebih banyak terima kasih. Ya Allah berapa? Itu agama tuh melajari beliau maaflah. Dari pelajaran ini berharga kita. Nah, itu agama tuh melajari doa. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul waris. Ya Allah, jangan ulun tinggalkan usahawan kita di saat sudah kadang tak berdaya lagi. Ya Allah berampun maaf. Kadang kau berdaya, pun kalau bisa sehat tapi awak ni lemah. Ya Allah berampun maaf. Bini sudah ada, ya Allah boleh ampun maaf, nah anak jauhan, nah ya Allah boleh ampun maaf, anunya mudahan ada orang yang mengawani kita, ya Allah selalu, nah alhamdulillah biar bahagia dulu, bakal orang baca setia loh, biar mana antara kalau biar, nah Allah kasih lagi ada orang yang bersedia, ya Allah boleh mengawani biar, nah ya Allah tinggal pian aja lagi menjuluki duitnya aja lagi kalau beliaunya nah itu lagi masih bersyukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah makan nyaman ya kalau beliau minum teh nyaman beliau ampun maaf nah apalagi dia bisa miliaran kan ada gunanya lagi kalau dia ampun maaf nah ini kan kena pian nah bari itu kompeten nak mana pian hendak ke sini hendak ke sana ya Allah sedih nah siap lagi standby sedih kalau boleh ada orang yang mengamati salah ya kalau boleh ampun maaf nah ini agama melajari beliau. Nah, makanya jadi ulun itu nah kita gawe fardu tidak beliau maaf. Di saat kita sudah melihat kesorongan yang Allah maaf, Allah akan membiarkan kita dalam kesendirian. Makanya ampun maaf beliau lah dikasih saran aja ampun maaf. Bila sudah orang itu diopnam, yang ampun maaf ini pemikiran ulun pak ampun maaf lah. Opnam, ICU sudah, ICU ini sudah. Punya dokter sudah kalau bapak lagi ya Allah punya dokter ya Allah bapak lagi. Namunnya kalau keluarga itu boleh gitu jangan sampai meninggal yang habis di situ. Kamu yang paling kalau kita yang paling berharga itu lihat Rasulullah nak meninggal Aisyah. Ya kalau berapa disambut keluarga beliau. Jadi kalau kita keluarganya pun maaf sudah dokter bisa dilapor maaf ya dokter mau ada ini sudah baik kan kadang mungkin lagi kan ya saya sudah ya kalau misalnya di usia sudah seminggu apa semua lebih baik berkumpul keluarga sudah tarik aja sudah Allah di situ nyaman karena membacakan Yasin nah itu beliau pun coba mati Yasin saya membacakan ulang pun maaf nana pun maaf ya nana itu coba lupa secara agama nana ini keluarga sudah kan kita kalau usia mutawalid itu mengadakan kalau beliau bila kita ini hendak meninggal dunia beliau pun ada nama bacaan kalau biasa malaikat itu turunan satu huruf tulis 10 10 orang malaikat orang yang bermaaf jadi ampun maaf kalau kita di rumah sakit sudah nih ICU sudah ya kalau beliau mati dia sudah pada sorongan mati kita ya kalau beliau baik tarik ke rumah limba tarik ke rumah bacakan Yasin ya kalau sebelum meninggal tuh saya tuh membacakan Yasin
Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya pun mencatatkan zikir. Itulah makanya Allah bermakna dulu kasih kalau baca dalam sejarah Nabi. Jadi bila orang yang sudah di rumah sakit, ausio sudah ausio orang, ausio lah, ausio lah. Nah, ini saran ulun. Nah, kita semua mudah-mudahan kalau boleh maaf ya, nah. Kalau biar akan mati di situ, jangan kenapa-napa siapa yang mengawaninya? Siapa yang mentalakinakannya? Perkujuran aja orang lah. Mati tuh mati tuh mati. Nah, tapi kalau sudah truk bawa ke rumah, nah ya kalau beliau bawa ke rumah, kita hadapi lagi sudah. Nah, bacakan Yasin anak, bini bacakan Yasin. Ya kalau beliau ke rumah kan, dibacakan Yasin itu malaikat menyaksikan beliau turun lawan orang hati meninggal dunia itu. Sampai dimandikan dengan membuka malaikat beliau menyaksikan orang membacakan Yasin itu meninggal dunia. Nah, itu fadilatnya beliau. Jadi bila kita tuh ampun maaf meninggalkan maka itu caranya. Ulang terus terang dibilang keluar sudah jangan bawa begitu sudah. Jangan dibiarkan di ausio itu. Siapa yang membacakan? Membaca aja, bacakan talqin siapa? Ya kalau belajar la ilaha illallah. Adalah. Tapi ada lagi terang. No, tuh aja. Menunggu aja lagi. Ampun maaf. Makanya ketika itu panggilan kedua beliau. Ketika ini sudah keluarkan kebahagiaan itu. Walau ada pemandar lagi. Di telinga mendengar anak keluarga yang bahagianya beri ampun maaf tak kumpul keluarga Rasulullah mati itu di hadapi Aisyah ya Allah beri ampun maaf nah keluarga Nabi ya Allah beri ampun maaf kita Hasan Husain berkumpul ya Allah beri ampun itu gambaran beliau jadi makanya bila kita lu ampun maaf ini pendapat ulun lah jadi menjadi sejarah Nabi Abu Bakar bersama beliau namun sudah kita tahu bahwa sudah dan ini dokter itu benar ya Allah sudah apa lagi baik terserah dia ya Allah beliau terserah dia baik bawa pulang ke rumahnya sudah nah lu terserah baik bacakan Yasin manfaatnya ya kalau beliau ampun maaf nah manfaat si bayit nah ulun turun malaikat kena beliau itu manusia mutawal itu turun dan malaikat tuh karena beliau bergerak beliau turun baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin di rumah tuh pulang nah ya kalau beliau saya kumpul baca dirkan zikir ya kalau beliau baca zikir la ilaha illallah la ilaha illallah siapa tahu yang mau baca ya kalau beliau siapa tahu yang mau baca itu fadilatnya beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita jarang ya kalau beliau pun apa namanya. Jadi oleh karenanya kita di sini basirun boleh apa-apa mulai ini beliau lah namfal itu jangan ditinggalkan. Mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita ya kalau boleh jadi bila maghrib sampai alhamdulillah, bila berisya alhamdulillah, bila subuh alhamdulillah, bila zuhur alhamdulillah. Ya kalau boleh kena waktu mati dijaga Tuhan kita beliau ini berkat menjaga fardu. Tuhan melihat aja lawan kita ini ampun maaf. Nah, lo apa aja boleh tentunya. Tuhan temiti hilang kita tinggal kita aja lagi ya kalau boleh Tuhan pandang ya Tuhan mana. Apa ikanlah bukan yang kalau dalam pandangan Tuhan Allah akan memberi lawan kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya yang kita dimudahkan oleh Allah. Waktu sakaratul maut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita tampil lagi hidup ya kalau beliau. Kita sudah Tuhan pada lagi ya kalau beliau sudah Tuhan diberi sudah maaf lah. Namun kita kadang menyerah lawan Tuhan bahaya. Kita ini sudah umur 50 ke atas diberi oleh Allah. Nama menyerang kita tuh nama menurut daripada Imam Ghazali. Nama menyerang kita itu beliau satu penyakit dahulu nah. Itu hari-hari itu mengintai terus oleh kita. Hari-hari mengintai nana. Karena di mata didatanginya, karena di telinga datanginya. Karena di tangan didatanginya ya kalau boleh karena di batis sudah ada habis itu sehat batis ya kalau beliau sehat tangan mata dihantamnya lalu mata ketika melihat lagi ya kalau beliau mata ada beliau pun gigi dihantamnya bangkak musik macam-macam ya kalau beliau ampun mata ya hari-hari kedengaran lah nah ini lepas gigi lepas mata nyaman ya kalau telinga nyaman ya kalau beliau nah apa belum didatanginya jantung bukan nah karena bagus kan kita bisa
Nah, jantung pulang didatanginya. Nah, ayo ampun maaf pulang. Nah, tuntungnya itu belum ini jantung ada. Parut pulang didatanginya. Nah, dia kan kesakitan parut. Ya kalau boleh ampun maaf. Nah, berada aja kalau tuntung parut ada apa-apa lagi pulang juga pulang. Sekalinya paha pulang dihantamnya. Nah, apa itu namanya? Salah terjepit. Nah, ya kalau berat ini kan kesudahan kita nah, namanya. Jadi kita sehat syukur alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini agama diberi oleh itu tempul kita. Jadi tempul awak sehat kita diberi oleh mudahan kita kawat tunduk lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kita kenapa mengarasi boleh. Lampur kenapa mengarasi kita kebujuran aja Bang. Kita ini semua boleh dalam lingkup nah dalam kalau boleh pujar Tuhan ini. Nah, udah tani jawabnya. Minta izin Tuhan, ini datangi orang datangi Tuhan. Ya kalau penyakit apa datangi ingat. Ya kalau beliau parutnya sudah sakit, ya kalau beliau timbul makronis. Kesakitan paru, nah itu udah bermaaf, udah beri Allah Subhanahu Wa Taala beliau bermaaf. Mata dituju beliau bermaaf, lalu makan apa-apa, tolak asalnya baik beliau. Sekali ini baru sepeda motor, tangannya dia datang musibah kalau beliau. Apa itu mendatang binatang apa malam-malam tuh memberimbun dia apa sama tadi betul tuh ngubur aja memang tadi kena itu ngubur gua kalau sakit apa infeksi mata bulan ada aja kalau beliau bermaaf jadi mudah penyakit datang dari awalnya itu yang Imam Ghazali hati-hati kamu ya kalau beliau penyakit itu selalu datang. Nah makanya kan agama itu melajari mudah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan dari segala penyakit. Beliau ampun maaf. Makanya kita berdoa bila pagi hari itu disuruh kenapa boleh berdoa namanya Allahumma barik lana fi hadzal yaum. Berikan berkah ya Allah hari ini. Ya Allah itu benar-benar supaya dijagakan Tuhan awal, dijagakan Tuhan dalam segala kondisi kita. Ya kalau boleh itu kita berdoa di suatu. Nah, ya kalau boleh berdoa, nah cuma syaratnya subuh harus bangun. Nah jadi Rasulullah itu dijagakan Tuhan karena itu dapat doa dari Nabi beliau pernah ujar Nabi ya Allah Allahumma barik lana ya kalau benar Allahumma barik di ummati di bukunya ujar Nabi berikan berkah kepada umatku ujar Nabi ya Allah benar di waktu bisukan bila bisukan itu bangun dapat berkah kita beliau pernah nah makanya juga bila bareng bangun bisukan itu insya Allah terhindar daripada serangan penyakit beliau pernah penelitian ada nomor tapi disuruh bangun beliau pun maaf katanya penyakitan saja mama teh jadi mau suruh bangun pun katanya penyakitan beliau pun maaf amin ayo mana malam dah kan dapat doa dari Nabi kan orang bangun subuh itu luar biasa makanya Allah pun maaf lah beliau lah kan sudah suruh bangun itu berkah semua berkah barang dah orang pun maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala karena keberkahan itu beliau pun maaf lah makan jadi berkah jadi sehat awak nah ya kalau beliau pun maaf lebih suka dijagakan Tuhan karena keberkahan nah jadi bila disukai untuk kita di situ beliau mudah kita kawal dan mengamalkan jadi musbah fardu ini memang dijaga jangan sampai kada dijaga beliau pun maaf karena itu gunanya beliau makanya menunjuk wajib-wajib ini gunanya waktu kita hendak sakarat karena nah itu dan pun maaf kita kada sekali-kali beliau lah ulun bermalihat pertandingan bola tadi lah 70 menang 62 maaf besar deh ya kalau boleh tapi akhirnya ini jaga akhirnya lawan Uzbekistan non Rusia aja nah sudah kalau sama gitu jadi kembali hidup beliau kita ini kan waktu di penghujung umur tuh ada final apa nah yang kalau waktu final untuk kita waktu nang kita ngomong berbeda ngomong orang terus kalau beliau maksudnya akhirnya kiok kalah Uzbekistan sama kita boleh hidup ini bermakna jadi kita di akhir itu kita jaga nah kalau sudah latihannya benar apa benar ya kalau boleh Allah kita menjagakan kita nah ya kalau benar sudah kita melakukan Allah la ilaha illallah setidak-tidaknya kita ingat lawan Allah Subhanahu Wa Taala itu beliau nah jadi kalau orang mengamalkan basir ini beliau lah Tuhan di situ Tuhan tak melihat kita nah jadi oleh karena itu beliau itu tauhid memang hebat beliau nah jadi tinggal kita aja lagi nah
kejujuran aja bila apa betul dan Tuhan melihat aja jadi ampun maaf lah. Nah, jadi bila apa betul kan kerusakan yang ada anak apa sih? Kalau Tuhan itu nyaman kita kan kalau mengandalkan Allah, kalau nggak untuk melihat aja rezekinya paham aja mendoakan aja belum sekadar mencari rezekinya ya kalau beri ampun maaf dan anaknya sekadar menyekolahkan inya sekadar mengenakan inya itu aja. Ada punya urus Allah aja kita ngurus ya kalau beri ampun maaf ya. Jangan takutkan beri ampun maaf kalau dengan anak-anak bisa jadi rezekinya ada aja ya kalau beri ampun maafnya. Nah, jadi kita hidup itu jangan takutan ya kalau beri ampun Allah itu maha melihat tahun kita. Nah, makanya jarur bila apa tuh kita berdoa lawan Tuhan. Nah, bila apa tuh berdoa lawan Tuhan. Ya kalau doa itu bagian daripada menyelamatkan takdir. Nah, cuma kadang kau menembus takdir. Ya kalau pun maaf namanya ini. Nah. Jadi oleh karenanya kalau sudah kita berdoa mudah-mudahan selamat. Makanya kalau kita berdoa hendak makan berdoa Tuhan melihat kita. Oh ya Tuhan berdoa sudahnya batu gawi. Ya kalau maaf tugas Tuhan apa? Menetralkan makanan yang kita makan berkat belajar. Ya kalau bilang bermakna nah, netral makanan itu kita makan itu karena sudah kita berusaha sudah membaca hendak guring pembacaan ujar Tuhan sudahnya lah bermakna sudah tugas nak namanya. Nah, ya kalau artinya batu guring tak habis meninggal kita tengah malam tapi sudah kita bacaan. Makanya berkali-kali lompian lampun maaf bila guring jangan ada bacaan. Lah lampun maaf karena guring itu bagian dari mati. Jadi setidak-tidaknya baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Jangan kadang Al-Fatihah sekali. Karena dia Nabi bila orang membaca itu syahid dikubur dan disiksa. Nah itu fadilatnya beliau. Makanya untuk keingatan ini kalau kita habis umur bila hendak guring dulu membaca qul huwallahu ahad Allahu samad dan jadi hendak hebat lagi kan jaga Tuhan baca pakai ayat itu Nabi menyuruh Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaqnya 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Fatihah sekali. Tiupakan, lalu tiupakan, satukan kamu. Allah nyaman ya dibalik Tuhan. Nah, jadi mohon maaf lah baca-baca adalah baca Bismillahirrahmanirrahim. Hendak guring itulah. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati wa min syarri 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau penyakit nanti insyaallah hilang berobatan. Satu kali. Sampai ke bawah. Nah, itu betul belakang. Jagakan Tuhan. Nah, itu Nabi jadi bila hendak guring itu aja dulu yang nak benar. Allah berfirman. Dan bila kita habis umur dalam kubur syahid, kadang disiksa. Walau kadang bermak apalagi dulu. Nah, ya kalau boleh apalagi dulu. Walau kadang dulu. Baca Allah boleh. Nah, itu kalau habis umur. Ya kalau boleh ampun maaf, nah itu fadilatnya boleh. Jadi baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Ada lagi orang alim dulu yang mengamalkan. Sampai makannya adalah batu. Kita kan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Jadi batu ya kalau boleh alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ya kalau boleh itu bacanya. Ada nama jilat tuh seorang syekh di Malaysia beliau mengamalkan dibacanya wa idza batashtum bil barik. Jadi kan makan habis kalau sudah lalu kita menjilat kalau Nabi menurut tapi jilatan yang dijilat itu adalah ini betul lawan ini betul. Jadi beliau pun maaf namanya. Jadi kalau kita makanan dijilat itu itu terunjuk. Nah hanya kali ini hanya yang ini
Setelah itu basuh tangan, sapuakan ke pinggir. Seumuran dalam Syekh itu mengatakan, kamu tidak bakal kena ginjal, tidak bakal kena sakit ginjal. Beliau. Jadi bila habis makan, ya boleh habis makan, selesai kalau itu sudah, ya boleh habis makan dijilat dulu di sekarang. Nah, jilat dan yang pertama itu adalah jari manis, jari manis itu. Nah, limbah itu turun dulu. Nah, dijilat, ya kalau boleh limbah itu kelingking. Nah, limbah itu jadi tengah, ya kalau boleh keluar. Hanya terakhir anu ibu jari. Nah, habis sudah, tapi bacaannya anu wa idza batashtum jabbarin. Bacaan wa idza batashtum jabbarin. Nah, untung selesai kalau udah sapukan. Nah, insya Allah kada kena ginjal. Duduknya apa semua. Nah, sampai ke situ tuh ulang-ulang teman-teman. Ayo bayangkan, ya udah tidak. Cuma tadi hafal ya Allah baida batashtum jabbarin. Nah, itu aja. Cuman yang dijilat ini udah. Nah, waktu makan kita kalau di sini kita menjilat kalau jilat. Nah, jilatnya jari manis berhulu, betul telunjuk. Ya kalau beliau betul kelingking, jari tengah, ibu jari. Nah, habis sampai. Nah, insya Allah terhindar dari tinggal. Ya kalau beliau bermakna. Jadi makanya orang-orang bahan itu lengkap ilmu tuh deh. Tinggal kita aja lagi jalan. Nah, makanya dulu sekali berdahulu orang ulama dahulu tuh. Itu diantaranya. Makanya Allah Taala begitu kita melihat kita ada loh semua sama. Ya kalau beliau nanya. Jadi orang bahan itu sekuncul lalu dijagakan Tuhan. Ya kalau beliau bermakna semua kan lengkap. Nah, belum beliau tahu bermakna. Ada namanya Ustaz siapa punya Syekh umur 105. Ayo bayar 105. Makan kepala kambing sedikian sorongan aja. Nah, makan durian 3 biji pahat. Kadang dari mundur. Oh, iya. Durian 3 biji sama sih. Nah, ditanya orang apa amalan pian dulu? Namanya Sidin sebutin di sini. Bila aku membaca ini makanan kadang beri mudarat. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syaitan wa la yusama yahya. Kepala kambing sedikit 100 kilo. Punya harta makan durian 3 biji. Nah, wanita lagi 3 biji. Kalau tapi naruh belum diberi ilmu, ya kalau boleh macam-macam Allah pasti kalau boleh. Nah ini Allah bari makan mereka nanya beliau kita di sini. Sifat basirnya Allah melihat kita. Makanya kalau sudah kita Allah melihat itu, Allah bertindak dalam segalanya. Ya kalau bila kita menyerah kepada Allah, Allah akan bantu kita. Ya kalau beliau pun makna. Makanya fardu jangan tertinggal. Kita ya kalau beliau di saat kita sudah akhir umur, Allah bantu kita dalam keadaan husnul khatimah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat sudah isa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau. Mudah-mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan hidup kita berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan hidup kita berkah dunia akhirat beliau. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita anak-anak kita di rumah dan dari anak-anak soleh. Dan kita mudah berdoa kepada Allah berkat majelis di malam Kamis ini beliau. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna ma 'allamtana Allahumma fa'alna ma 'allamtana Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma ya rabbal alamin. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا لطائف التوحيد وخصائص التمجيد انك انت الله العليم المجيد وعلى بما برحمتك يا رحمن ربنا اتنا في الدنيا حسنه
حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم